நீண்ட நாட்களுக்கு பிற்பாடு உங்களோடு கூட ஐக்கியப்படவும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து దప్పం పెట్టుల పనిచేయడం దేవుని నాకు పారాటిన ఇరకత్తుకాయ నా ఆందోళన నన్ను சொல்றேன். మళ్ళీ ఈ సంఘంలో మిమ్మల్ని కలవడానికి మీతో కలిసి రొట్టె వేయడానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. நல்ல தீர்க்கமான வார்த்தையை நாம் கேட்டோம். ఎంతో సవాలకరమైన వాక్యాన్ని విన్నాము. நம்முடைய தேவை அறிந்தவராய் தேவன் நமக்கு வார்த்தை கொடுத்தார். మన యొక్క అవసరాలను ఎరిగిన వాడే దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు మన ఇరకத்தில் நாம் இந்த அப்பம் பெறுதல பங்கு பெற தேவன் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். అయితే ఈ సమయంలో మనము రొట్టె వేయడానికి మనము కూడి ఉన్నాము. நான் முன்னாடி இருந்த திருச்சபையில் அப்பம் பெறும்போது మనం అంత ముందుగా నేను ముందుగా ఉన్నటువంటి ఏక సంఘంలో మేము రొట్టె విడిచేటప్పుడు அதுக்கு முன்பாக என்னுடைய அந்த வாரம் முழுக்க அந்த மாதம் முழுக்க என் விருப்பப்படியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வேன். சாரி அந்த வாரம் முழுக்க என்னுடைய விருப்பப்படியான ஒரு வாழ்க்கை ఆ యొక్క వారం అంతా కూడా నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించి அப்பம் பெறுவதற்கு முன்பாக நாள் ஆண்டவரிடத்தில் பாவ அறிக்கைலாம் செய்துட்டு அப்பம் பெறுவேன். అయితే ఆ యొక్క రొట్టె విడిచే సమయంలో మాత్రము దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మేము రొట్టె విడిచేవారము. என்ன சகோதரன் சொன்னது போல அவங்களுக்கு வெளிச்சம் இல்லை, எனக்கும் வெளிச்சம் இல்லாமல் இருந்தது. సహోదరు చెప్తున్నట్టుగా మనకు వాళ్ళకి ఆ యొక్క జ్ఞాన ప్రత్యక్షత లేని వారం ఉన్నాము. இப்போது கூடியிருக்கிற நாமும் அப்படிதான் எடுக்கிறோமா என்பதை நாம் நம்ம நிதானித்து பார்ப்போம். అయితే ఇప్పుడు కూడి ఉన్నట్టు మనము ఇదే విధంగా మనం ఉన్నామా అనేది మనం ఆలోచించాలి. வெளிச்சம் இல்லாத நாட்களில் நம்ம அப்படி செய்துக்கலாம், நான் அப்படி செஞ்சிருக்கேன். ఎటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి దినాల్లో మనం ఆ విధంగా చేసామంటే అది ఓకే. ஆனால் தேவனுடைய இரக்கத்தினால் நம்முடைய திருச்சபையில் தேவன் அநேக பரிசுத்தவான்கள் மூலமாய் வெளிச்சத்தை தந்து நாம் எப்படி அப்பம் பெறணும் என்பதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். అయితే దేవుని యొక్క కనికరమును బట్టి మనము దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధుల ద్వారా మనకు నేర్పించిన కార్యాలను బట్టి మనం ఏ విధంగా రొట్టెలో పాల్పంచుకోవాలని మనకు తెలియపరిచినాడు. இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 22வது அதிகாரம் లూకా రాసిన సువార్త 22వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్తున్నాడు. 20వ వచనத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము లూకా 22:20ல 20వ వచనం రాయబడి ఉంటుంది. భోజనం பண்ணின பின்பு மன்னிக்கணும் 19ல வாசிக்கிறோம். பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவருக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய శరీరமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்கிறேன் என்றார். 19వ వచనం రాయబడి ఉంటుంది. పిమ్మట ఆయన యొక్క రొట్టె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికి ఇచ్చి ఇది మీ కొరకు ఇవ్వబడుచున్న నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకు దీన్ని చేయడం చెప్పాను. భోజనం பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய రక్తத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது என்றார். ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తర్వాత ఆయన గిన్నె పట్టుకొని ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందించబడుచున్న నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన. இந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய பாவங்களுக்காக சிந்தப்பட்டது, ஆகவே என் பாவங்களை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு அறிக்கை செய்து பிற்பாடு இதை நான் எடுக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் இதை நினைவு கூற சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்றதான் நான் పழைయ సభ్యులు இருந்தபோது நினைத்து கொண்டிருந்தேன். అయితే నేను అంతకు ముందున్నటువంటి పాత సంఘంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏ విధంగా అనుకునేవాడిని, మాకు ఏ విధంగా బోధించబడిందంటే ఈ యొక్క రొట్టెను ఈ యొక్క ద్రాక్ష రసం మనము పాలు పుచ్చుకుంటున్న ముందుగా మనం ఏమనుకోవాలంటే ప్రభు మన కొరకు చిందించబడిన రక్తం కాబట్టి మనం మరలా మనం క్షమాపణ అడిగి తీసుకోవాలనుకున్నాను. கல்வாரி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக தம்முடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து ரத்தம் சின்னதே நான் நினைவு கூறணும் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருந்தேன். కల్వారి సిలువలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభులో నా కొరకు రక్తం చిందించిన కార్యాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అనుకొని నేను చేయాలి అనుకున్నాను. அதெல்லாம் நல்லதுதான், அது మంచిదే. நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை தந்த அவருடைய ரத்தத்தை நாம் நினைவு கூறுவது நல்லது. మన కొరకు జీవం ఇచ్చినటువంటి మన ప్రభువుని మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని చేయడం అనేది మంచిది. நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து பிற்பாடு இதில் பங்கு பெறுவது நல்லது. మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని ఆ తర్వాత మనము పాలు పంచుకోవడం మంచిదే. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் என்னவென்றால், అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇక్కడ చెప్తున్న కార్యం ఏమిటంటే 33 வருடங்களாய் நான் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறேன். 33 సంవత్సరాలుగా నేను ఒక జీవితం జీవించినాను. உங்களை போல மாம்சத்தில் உங்களை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டு పాపం ఇల్లాదవరాయి ఒక வாழ்க்கையை உங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறேன். మీ విధంగా శరీరధారిగా నేను జీవించాను, మీ విధంగా అన్ని విషయాలను శోధించబడ్డాను, అయితే పాపం లేని వరకు నేను జీవించి మాదిరి చూపించాను. ஆகையால் எப்பெல்லாம் நீங்கள் இந்த அப்பம் பெறுதல்ல கூடி வரீங்களோ அப்போது நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்,
இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் பின்பற்றி வாழ்கிறீர்களா என்பதை உங்களை நிதானித்து பார்த்து அப்பம் పెడుங்கள் நமకు சொல்லி. అయితే మీరు ఈ యొక్క రొట్టెను ఈ ద్రాక్షరసను మీరు ఈ యొక్క విషయంలో మీరు పాల్పంచుకునే దానికి ముందుగా నేను ఈ యొక్క జీవితాన్ని నేను ఏ విధంగా జీవించాలని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇటువంటి జీవితాన్ని నేను జీవిస్తున్నానా అని మీరు పరీక్షించుకోవడం మంచిది. அதுதான் சகோதரன் முன்னாடியே நமக்கு எடுத்து காட்டினார். అందుకనే సహోదరు ముందుగానే మనకు తెలియపరిచాడు. 11వ అధ్యాయంలో 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము அதேதான் பவுல் சொல்றார். అదే పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. 24వ వచనంలో వాసిக்கிறோம். 24వ వచనం నుంచి నేను చదువుతాను. 11:24 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 24వ వచనము. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என் நினைவு கூறும்படி இது செய்யுங்கள் என்றார். నేను మీకు ఇది మీ కొరకైనా నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీన్ని చేయడం చెప్పాను. போதனை பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினாலாகிய புது உடன்படிக்கையா இருக்கிறது, நீங்கள் அதை பானம் பண்ணும்போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలో త్రాగినప్పుడు ఎలా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీన్ని చేయడని చెప్పాను. இப்படி இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையை நாம் நிதானித்து பார்க்காமல், நம்மளை அவரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் நாம் இதை பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்கினை உண்டாகும்படிக்கு நாம் இதை செய்கிறவர்களா இருப்போம். అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనం ఈ విధంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా, ఈ విధంగా మనం చేయకుండా మనము పాలుపంచుకున్నామంటే మనము తీర్పు తీర్చుకున్నట్టుగా చేస్తున్నాము. ஆனால் அவரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் மனம் திரும்பி நாம் இந்த அப்பத்தில் பானம் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த அப்பத்தில் பிட்டு ரசத்தில் பானம் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறும். అయితే ఇది మనము ఆయనతో పోల్చుకొని చూసి ఆయన జీవించిన జీవితంలోకి మనము సరిచూసుకొని మనము ఈ విధంగా మంచి మనసాక్షి మనం చేసామంటే ఇది మనకు ఆశీర్వాదకరమైనది. இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் நாம் அநேக காரியங்களை நம்ம அவரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவரை நாம் நிதானித்து பார்க்கலாம். యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంతో మన యొక్క జీవితాన్ని అనేక విషయాలు మనము పోల్చి చూసుకోవచ్చు. அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఆయన యొక్క జీవితంలో అనేకమైన కార్యాలను మనము నేర్చుకోవచ్చు. ஆனால் ஒரு காரியத்தை இந்த நாளில் உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். అయితే ఒక కార్యాన్ని మాత్రం మీతో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. இயேசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய சீஷர்களோடு அப்பம் பிட்டார். యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు తన శిష్యులతో కూడా మరి రొట్టె విరిచాడు. அப்போது அவர் எப்படி அப்பம் பிட்டார் என்பதை நாம் நிதானித்து பார்த்து நாமும் இதில் பங்கெடுப்போம். అయితే ఆయన ఏ విధంగా మరి రొట్టె విరిచాడు అనే విషయాన్ని మనము ఆలోచించి మనం చూద్దాం. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13వ అధ్యాయం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 1వ వచనం. 1వ వచనము. பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு உலகத்தை விட்டு பிதாவிடத்திற்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவரிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தம் அவரிடத்தில் அன்பு வைத்தார். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 1వ వచనము. తాను ఈ లోకం నుండి తండ్రి ఎద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగ ముందే ఎరిగిన వాడై లోకంలో తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతం వరకు ప్రేమించను. சீஷர்களோடு அப்பப்படுவதற்கு முன்பாக அவர் இருதயம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, శిష్యులతో తను రొట్టె విరిచడానికి ముందుగా తన హృదయం ఏ విధంగా ఉన్నది అంటే, சீஷர்களை அவர் தெரிந்து கொண்ட போது எப்படி அவரிடத்துல அவருக்கு அன்பு இருந்ததோ அதே விதமான அன்பு இப்போது அவர் மரித்து பிதாவிடத்தில் போகிறார், అదే విధమైన అன்பు అవడతలో ఉందో. శిష్యులుగా ఎదుర్కొనడానికి ముందుగా తాను ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడో, తాను మరణించడానికి సిలువ వేయబడడానికి ఆ చివరి దినం వరకు కూడా తన యొక్క ప్రేమ అదే విధంగా ఉన్నది. ఆంగ్ల పాటలు எடுத்து பாடினார். సహోదరుడు ఇంగ్లీష్ పాట పాడి అన్నాడు, நாம் அன்பா இருக்கிறதை பார்த்து நம் கிறிஸ்தவர்கள் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள். మనం ప్రేమ కలిగి ఉండటం చూసి మనల్ని క్రైస్తవులు అని చెప్పగలుగుతారు. இப்போது இயேசுவிடத்தில் இருந்த அன்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்பதை நாம் நிதானித்து பார்த்து நாம் பங்கெடுப்போம். యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇటువంటి ప్రేమ మన దగ్గర ఉన్నదా అని మనము పరీక్షించుకొచ్చేసి మనము పాల్పొంచుదుగాక. லூக்கா 6வது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது நம்ம எடுக்க வேணாம் சொல்றோம். லூக்கா 6வது அதிகாரத்தில் இரவு முழுக்க இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிடத்தில் ஜெபம் பண்றார். లూకా 6వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తాడు. பிதா அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக 12 பேரை கொடுக்கிறார் இந்த శిష్యుகளை. అయితే తనతో కూడా ఉన్నట్లుగా తండ్రి 12 మంది శిష్యులను ఏర్పరచుకుంటూ తెలియపరుస్తాడు. அப்போது இயேசு கிறிஸ்துக்கு அந்த 12 பேரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. అయితే అంతకు ముందుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి ఆ 12 మంది ఎవరనేది ఆయనకి తెలియదు. நம்மளை போல மாம்சத்தில் வந்தார், మన వలె శరీరధారిగా ఉన్నాడు, நம்மளை போல எல்லா விதத்திலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார், మన వలె ఆయన కూడా శోధించబడ్డాడు. ஆகவே பிதா தனக்கு கொடுத்த శిష్యులను போது அவங்களுக்கு குறித்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு வந்திருக்கும். అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో తండ్రి ద్వారా నేను పొందుకోబోయేటువంటి శిష్యులు ఎటువంటి వారు అనే ఒక
ఎదురుచూపు ఆయనకున్నది. பிதா தனக்கென்று தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த எத்தனையோ பேர், சகோதரன் ஆரம்பத்தில் சொன்னார், இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நீதிமான் இருக்காங்க, ஆனா தேவன் ஒரு சிலராகிய நமக்கு அவர் இரக்கமா இருந்து நம்ம தெரிந்து கொண்டார். అయితే సహోదరుడు చెప్తున్నట్టుగా ఈ యొక్క లోకంలో ఈ యొక్క పట్టణంలో ఎంతో మంది నీతిమంతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనల్ని దేవుడు మరి ఆయన కొంతమందిగా మనల్ని ఏర్పరచుకొని తెలుసుకొని మనల్ని విమోచించి ఏర్పరచుకున్నాడు. அதுபோல அந்த நாட்கள் தேவனை தேடுகிற அநேகர் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா அதுல ஒரு 12 பேரை சூஸ் பண்ணி తమ్ముడి పితా తనకు கொடுக்கிறார் என்பதை ఆండవర్ பார்த்தார். అయితే యేసుక్రీస్తు దినాల్లో కూడా ఆ దినాల్లో మరి ఎంతో మంది మరి నీతిమంతులుగానో లేకపోతే మంచి వారికి ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రి 12 మంది మాత్రం ఏర్పరచుకొని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకుని వస్తున్నట్టుగా ఉంది. அவர் மீது பிதா எப்படி அன்பு கூர்ந்தாரோ அது போல అன்பు కూర్ந்தார். తండ్రి ఏ విధంగా తన మీద ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడో అదే విధంగా తన యొక్క శిష్యుల మీద ఆయన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. 3 வருடம் இப்ப கடந்து போகுது, அவரோடு கூட கடந்து வருகிறார். 3.5 సంవత్సరం వారితో కలిసి జీవించాడు. அவர்கள் மூலமாய் நிறைய உரசப்பட்டார். వారి యొక్క జీవితం ద్వారా వారితో కలిసి జీవించిన దినాల్లో ఎంతో మరి అభ్యంతరాలు చూడగలిగాడు. இங்கே நாம் அநேக திருமணமானவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். మనలో చాలా మంది మరి వివాహమైనటువంటి భార్యాభర్తలుగా ఉన్నారు. திருமணமான புதுசுல நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இருக்கும். వివాహమైన వెంటనే మనకి ఎన్నో ఎదురు చూపులు మరి ఎన్నో మనకి డిమాండ్స్ ఉంటాయి. நான் தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடித்து திருமணம் செய்தவன். మనము దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎరిగే మనము మ్యారేజ్ పెళ్లి చేసుకుని ఉండొచ్చు. ஆகவே தகுதி இல்லாத எனக்கு தேவன் இப்படி ஒரு திருமண வாழ்க்கையை கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையுமே என் மனைவி நான் அன்பு கூர்ந்து அந்த திருமணம் நடந்தது. అయితే పెళ్ళైన కొత్తలో మనం అనుకుంటున్నాము దేనికి తగిన నన్ను దేవుడు నన్ను కనుకరించి ఇటువంటి మ్యారేజ్ నాకు అనుగ్రహించాడు, మంచి భార్య ఇచ్చాడు అనుకుంటాం. இப்போ அநேக வருடங்களுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் அவர்களிடத்துல நாம் உரசலை பெற்று இருப்போம். అయితే దినాలు గడిచిన కొలది వారి దగ్గర నుంచి మనకి ఏదో ఒక రాపిడి జరిగింది. యేసువిடத்துல வாழ்க்கை அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன కార్యங்கள் நான் சொல்றேன். అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని చిన్న కార్యాలు నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను. படகுல போறாங்க, இயேசுகிறிஸ்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு, புயல் வருது. உடனே அவங்க பதறி இயேசுவை எழுப்பி நாங்க செத்து போறது உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்றாங்க. పడవలో పోతూ ఉంటారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన శిష్యులతో పోతున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిద్రపోతూ ఉంటాడు. అనుకోకుండా తుఫాన్ జరుగుతుంది. వెంటనే మేము చచ్చిపోతున్నాము, నీకు చింత లేదా అంటారు. உடனே அவர் காற்றையும் கடலை అందుட்டு వెంటనే ఆయన తుఫాను నిమ్మలపరుస్తాడు. ஏன் இப்படி அவிசுவாசமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கடிந்து கொள்றாரு. ఎందుకు మీరు ఇంకా విశ్వాసం కలిగి ఉంటున్నారు, భయపడుతున్నారు. సో அவரோட கூட இருக்கிற யோவானும் யாக்கோபு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, సరే யோவானும் யாக்கோபு ஒரு சூழ்நிலை என்ன சொல்றாங்க, யோவாను యాకోబు ఒక సందర్భంలో ఏమంటున్నారంటే, ஒரு மனுஷன் உங்க நாமத்தினால அற்புதத்தை செய்யறத பாக்குறோம், அவனை பரலோகத்துல இருந்து அக்னி இறங்கி எலியா செய்தது போல செய்யட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. యోహాను యాకోబు ఒక దినాన ఏమంటున్నారంటే, ప్రభా నీ యొక్క నామం పేరిట ఎవరో మరి అద్భుతం చేస్తున్నారు, పరలోకం నుంచి ఆ యొక్క ఆకాశం నుంచి మరి అగ్ని దిగి వచ్చినట్టుగా మేము ఆజ్ఞాపించామా అంటున్నారు. యేసుక్రీస్తు நீங்க என்ன ஆவியோடு என்று தெரியாம நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு நாங்க கடிந்து கொள்றாரு. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మీరు ఎటువంటి ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నారు మీకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పి అక్కడ గద్దిస్తున్నాడు. సిలువైకి పోறது యేసుక్రీస్తు சொல்லும்போது பேதுரு இது உங்களுக்கு நேரிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கடிந்து கொள்றாரு. అయితే సిలువలో తను మరణించవలసిందని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెబుతున్నప్పుడు పేతురు అంటున్నాడు, ఇది నీకు జరగనే కూడదు అంటాడు. எனக்கு பின்னாக போ பேதுருவே, நீ தேவனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்காம மனுஷனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்கிற அப்படின்றாரு. అయితే పేతురుతో అంటున్నాడు, నువ్వు వెనకపో సాతానా, నీవు దేవుని యొక్క కార్యములు కాకుండా నీవు మనుషుల యొక్క కార్యం చింతిస్తున్నావు అంటున్నాడు. இதெல்லாம் கொஞ்சம் డీసెంటా சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள். అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక డీసెంట్ గా మృదువుగా చెప్పబడిన కార్యాలు. இதை விட நிறைய அவர் மூலமா அவர் சோதிக்கப்பட்டிருப்பார். అయితే ఈ విధంగా అనేకమైన విషయాలు ఆయన శోధించబడి ఉన్నాడు. వేదத்துல சொல்றப்போ அதெல்லாம் எழுதுனா இந்த உலகமே கொள்ளாது. అయితే దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది, యేసు చేసిన కార్యాలన్నీ రాయబడాలంటే ఈ లోకమే సరిపోదంటున్నాడు. ஆனால் அவர் எப்படி சோதிக்கப்பட்டிருப்பார் என்பதை நாம் சோதிக்கப்படுகிற காரியத்துல நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். అయితే ఆయన ఏ విధంగా శోధించబడ్డాడు అనే విషయాలు మనం గుర్తించినప్పుడు మనం శోధించబడిన విషయాలు మనము సంబంధించుకోవాలి. புருஷனும் மனைவியுமா இருக்கிற நம்ம எவ்வளவாய் புருஷனால் மனைவியினால் நாம் உரசப்படும் போது சோதிக்கப்படுகிறோம் நமக்கு தெரியும். భార్య భర్తలంగా ఉంటున్న మన యొక్క జీవితాల్లో మనం ఏ విధంగా ఒకరికి రాపిడి జరుగుతుందని మనకు తెలుసు. ఈవెన్ திருச்சபையிலும் கூட வந்த புதுசுல சகோதரர்களிடத்துல காண்பிக்கிற அன்பும் ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அவர்கள் கூட நம்ம உரசல் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போது நம்முடைய இடத்துல இருக்கிற அன்பு எப்படி என்பதும் நாம் நிதானித்து பார்க்கலாம். అయితే సంఘానికి వచ్చిన దినాల్లో ఉన్నటువంటి కృతజ్ఞత, ప్రేమ
కొన్ని దినాలకు జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క అభ్యంతరం జరుగుతున్న సమయంలో వారి యొక్క జీవితాలు ఏ విధంగా అనేది వాళ్ళకి ప్రేమ ఎటువంటిది విధంగా ఉందనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ஆதியிலிருந்து அதே அன்பு இப்போதும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? మొదట మనకున్నటువంటి ప్రేమ ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రేమని కలిగి ఉన్నాను అని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా? అలా యేసుక్రీస్తు சொல்றார். అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్తున్నాడు, நான் முதல்ல எப்படி உங்களிடத்தில் அன்பு கொண்டனோ அதே அன்பு இப்போதும் என் இதயத்தில் இருக்கு அப்படின்னு. నేను మొదట ఏ విధంగా ఇటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నానో అంతవరకు అదే ప్రేమను కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు. எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒரு காரியமா நான் பார்த்தது, అయితే వీటన్నిటికంటే కూడా హెచ్చైనటువంటి ఒక కార్యాన్ని నేను ఏ విధంగా చూశానంటే, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையும் அவருடைய அன்பு குறையாமல் இருந்துதான் எனக்கு சவாலா இருந்தது. అయితే నాకు సవాల్ అనిపించిన ఒక కార్యం ఏంటంటే, ఇటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు కూడా తన యొక్క ప్రేమను ఏమాత్రము తగ్గలేదు. అదే లూకా సువిశేషం అది 22వ అధ్యాయంలో, అదే లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము, அவர் தன் சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து அவர் பேசி சொன்ன பிற்பாடு, తన యొక్క శరీరం గురించి తన రక్తం గురించి మాట్లాడిన తర్వాత 21లో వాసిக்கிறோம். 22లో చూస్తాము, பின்பு இதோ என்னை காட்டிக் கொடுக்கிறவருடைய கை என்னுடனே கூட பந்தி இருக்கிறது, ఇదిగో నన్ను అప్పగించుచున్న వాని చెయ్యి నాతో కూడా ఈ బల మీద ఉన్నది. தீர்மானிக்கப்பட்டபடியே மனுஷகுமாரன் போகிறார், ஆனாலும் அவரை காட்டிக் கொடுக்கிற மனுஷனுக்கு ஐயோ என்றார். నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్య కుమారుడు పోతున్నాడు, కానీ ఆయన ఎవరి చేత అప్పగించబడబోతున్నాడో ఆ మనిషి శ్రమ అని చెప్పినాం. மற்ற சுவிசேஷங்களை பார்த்தா தெரியும், உங்கள ஒருத்தர் இப்ப என்ன காட்டி கொடுக்க போறான்னு சொல்றாரு. వేరే సువార్తలు ఏం రాయబడుతుంటే, మీలో ఒకరు నన్ను అప్పగించబోతున్నాడు రాయబడుతుంది. 23వ వచనంలో వాసిக்கிறோம். 23వ వచనం రాయబడుతుంది చూడండి. அப்போது அவர்கள் நம்பி யார் அப்படி செய்வான் என்று தங்களுக்குள்ளே விசாரிக்க தொடங்கினார்கள். అయితే 23వ వచనం రాయబడుతుంది, వారు ఈ పనిని చేయబోవాడు ఎవరని తమలో తాము అడుగుకొనసాగిరి. అయ్యో యేసు ఉమ్మయ్యా నాకులా அப்படின்னு ఆరంభించాங்க. அப்படி ஒரு ఆరంభించాங்க. ఓ యేసుక్రీస్తుని అప్పగించబోవాడు నేనా నీవా ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు. இப்படிதான் வசனம் இருக்கு, விசாரிக்க தொடங்கினார்கள். అయితే ఆ విధంగా తనలో తాను అడుగుకొనసాగుతుండగా அடுத்த செகண்ட் அவனோட మనసు எங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா, వెంటనే తన యొక్క మనసు ఏమైందంటే, அன்றியும் தங்களில் எவன் பெரியவனாயிருப்பான் என்று அவருக்குள்ளே வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று. వెంటనే వారి యొక్క హృదయం ఏ విధంగా త్రిప్పబడిందంటే, తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడినో అని వివాదం పుట్టింది. யார் இவரை காட்டி கொடுப்பான்னு ஆரம்பிச்சவங்க, ఎవరు మనలో ఎవరు ఆయన అప్పగించబోతున్నామని ఆలోచన ఉన్నవారు, ஓ இப்போ இவர் தான் நமக்கு தலையா இருக்கிறாரு, இவர் போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது நம்மள ஒருத்தர் தான் தலை. ఇప్పుడు వారి యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా పోయిందంటే, ఈయన మనకి అధిపతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకు అధిపతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఎవడబోతున్నాడు అధిపతి. இப்ப அந்த இடத்துல யார் நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவருடைய மரணத்தை குறித்து, தன்னை விட்டு பிரிந்து போக போறாரு, தனக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்த இதெல்லாம் மறந்துட்டு அவர் போனது அடுத்தது யார் முதல்ல இருக்க போறதை குறித்து அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம். అయితే తను మరణించబోతున్నాడు, తన మరణానికి అప్పగించబోతున్నాడు, సిలువలో చనిపోబోతున్నాడు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి వారి హృదయంలో ఏ విధంగా ఉందంటే, ఆ తర్వాత ఎవడు వీళ్ళని నడిపించేవాడు అవుతాడు అనుకుంటున్నారు. వివాదం పుట్టింది. నా இப்படிதான் யோசிச்சு பார்த்தேன். నేను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాను. நானோ அல்லது என் மனைவியோ நாங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகிறோம். నేను కానీ నా భార్య కానీ మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. ஒரு மாதமா ஏதோ ஒரு பலவீனத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கோம், என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போய் చెక్ பண்ணுறோம். ఒక నెలగానో లేకపోతే కొన్ని దినాలుగా మేము ఏదో ఒక బలహీనతతో మేము ఉన్నాము, ఏందని మాకు తెలియలేదు. మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. డాక్టర్ சொல்லிட்டாரு, கேன்சர் 4th స్టేజ్, நீங்கள் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறீங்க. అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు, మీకు క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చింది, మీరు 4th స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇక దినాలు లెక్క పెట్టుకోవడమే అంటున్నారు. கேட்டுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் மனைவி அந்த சூழ்நிலையோ வந்துட்டாங்க. మేము ఇక ఆ యొక్క విషయాన్ని విని మేము ఇంటికి వచ్చాము. என் மனைவி இடத்துல நான் சொல்கிறேன், அம்மா டாக்டர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. నేను భార్య దగ్గర అంటున్నా, అమ్మా ఈ విధంగా డాక్టర్ గారు ఈ విధంగా చెప్పాడు, 4th స్టేజ్ ఎప్పుడు వేணா நம்ம மறிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. 4th స్టేజ్ అని చెప్పారు, మరి మరణించడానికి దగ్గరగా సమీపించిందని చెప్తున్నారు. இப்போ எங்கள் ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க, ఇప్పుడు నా భార్య అంటుంది, உங்கள் பேரில் இருக்கிறதெல்லாம் என் பேரில், உங்கள் பேரில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் என் பேரில் மாற்றிடுங்க. ఇప్పుడు నా భార్య, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి పత్రాలన్నీ కూడా నా పేర్లో రాసేసి, இன்னும் யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அதை சொல்லுங்க, நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். ఎవరెవరికి నువ్వు అప్పించావో చెప్పు, అవి కూడా నా పేరు రాసేసి. வண்டி எல்லாம் மக மேல மாத்திடலாம். சரி, வண்டி அந்த நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் మగ మేల మాత్రమే పేర్ల మాత్రమే. మన దగ్గర ఉన్న బండ్ల పేర్లని కూడా నేమ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. இந்த வியாதி குறித்து ஒரு விசாரணை நடத்தல இல்ல, తనకున్నటువంటి వ్యాధి గురించి విచారించడం లేదు, ఇది గురించి ஒரு దుఃఖమో இல்ல, ఒక చింత దుఃఖము లేదు.
இதுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன லாபமா இருக்கும்ன்றது மட்டும் யோசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. అయితే ఇతను పోతే మనకేం జరగబోతుంది అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నారు. సహోదరులే உங்களை அந்த இடத்துல வச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் நம்ம మనసు. సహోదరులారా, ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఈ యొక్క స్థానంలో మిమ్మల్ని ఉంచుకొని చూడండి. இதே போல సహోదరి சொல்லும்போது సహోదరు நம்ம அப்படி சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ఒకవేళ సహోదరియే ఆ విధంగా చెప్తున్నప్పుడు సహోదరులంగా మనం ఆ విధంగా చెప్తున్నాం అనుకోండి. సహోదరి உங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும்? సహోదరులారా, మీ యొక్క హృదయం ఏ విధంగా ఉంటుంది? இல்ல சபையில இருக்கிற ஒரு சகோதரன் கிட்ட சொல்றோம் இந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கு, లేకపోతే సంఘంలో ఉన్న ఒక సహోదరు దగ్గర చెప్తున్నాము, உங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த சொத்து அதெல்லாம் கூட வந்து உங்க வீட்டை வந்து ஒரு சீப் ரேட்டுக்கு என்ன கொடுத்தவங்க பேர் எனக்கு ஒரு வீடு தேவையா இருக்கு. ఒకవేళ ఆ సహోదరుడు బ్రదర్ నువ్వు ఎట్లా పోతున్నావు కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తులలో ఏదైనా మాకు ఒక భాగం ఉంటే ఇవ్వండి అన్నట్టు చెప్తే, உங்க 2 வீலர் ஒரு 4 வீலர் நான் வாங்கிக்கிறேன், మీ దగ్గర ఏదైనా 2 వీలర్ 4 వీలర్ ఉందంటే అది నేను తీసుకుంటాను. என்னுடைய வியாதி குறித்து ஒரு அக்கறை இல்லை, నా యొక్క వ్యాధిని గురించి చింతించడం లేదు, என்னுடைய மரணத்தை குறித்தோ என் பிரிவை குறித்தோ ஒரு అక్కరే இல்லை, నా యొక్క మరణాన్ని గురించో లేకపోతే నా యొక్క దినాల గురించి తను చింతించట్లేదు. కానీ ஆனால் இதை குறித்து மாத்திரம் அவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள் அப்படின்னா நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும்? అయితే వారి యొక్క చింతంతా కూడా తన యొక్క ఆస్తి మీద వేటి మీద ఆలోచిస్తున్నారో మాకు అర్థమవుతుంది. அவர்களை நேசிக்க முடியுமா? అటువంటి వారిని మనము ప్రేమించగలమా? ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நேசித்தார். అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ప్రేమించాడు. அதுதான் சவாலா இருந்தது. అది నాకు సవాల్గా అనిపించింది. முந்தி எப்படி அவரிடத்தில் அன்பு கொடுத்தாரோ அதே அன்பு அப்போதும் அன்பு கொடுத்தார். తాను మొదటగా ఎటువంటి ప్రేమతో శిష్యులు ప్రేమించాడో అంతవరకు అదే ప్రేమను కనపరిచాడు. அது மாத்திரமல்ல, అంత మాత్రమే కాదు, కానీ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தன்னோடு கூட அப்பம் பிட போகிற அந்த ரசத்தில் பங்கெடுக்கிற ஒருத்தன் காட்டி கொடுக்க போறான். అయితే కొంచెం సమయంలో తనతో పాటు రొట్టెలో చేయి వేసి పాత్రలో పాలు పంచుకునేటువంటి ఒక వ్యక్తి తనను అప్పగించబోతున్నాడు. ஒருத்தன் மறுதளிக்க போறான். ఒకడు వచ్చి తనను బొంకబోతున్నాడు. எல்லாருமே அவரை விட்டு ஓடி போறாங்க. తన దగ్గర ఉన్న వారందరూ కూడా పారిపోబోతున్నారు. தனியாலா அந்த மரணத்தை அவர் சந்திக்க போகிறார். తాను ఒంటరిగా ఈ యొక్క సంభవాన్ని తను అనుభవించవలసినది. அப்படிப்பட்ட சீஷர்களை பார்த்துதான் அவர் சொல்றார், முந்தி உங்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடி இப்போது என்னிடத்தில் அதே அன்பு இருக்கு. అదే శిష్యుల దగ్గర తను చెప్తున్నాడు, మొదటగా నేను ఎంతగా ప్రేమించానో అంతవరకు ఇదే ప్రేమతో మిమ్మల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను. அந்த அன்பு காரணம் என்ன? அப்படிப்பட்ட அன்பு அவரிடத்தில் இருப்பதற்கு என்ன காரணமா இருந்தது? అటువంటి ప్రేమను కనపరచడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? பழைய உடன்படிக்கையில் நீதிமொழிகள் அவர் வாசித்தார். పాత నిబంధనలో సామెతల గ్రంథంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది. 10-12 నీతిమొழிகள் 10-12 సామెతల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 12వ వచనము. తెలుగులో వాసి. పగ కలహము రేపును, ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును. அன்பு சகல பாவத்தையும் மூடும். ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును. பழைய உடன்படிக்கை அதாவது வாசித்து தெரியும் அவருக்கு. పాత నిబంధనలు యొక్క వాక్యము ఆయనకు తెలుసు. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் అయితే నూతన బంధువుల జీవితంలో அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா, ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడు అంటే, లూకా எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయము 37வது வசனம் பிற்பகுதி. 6వ అధ్యాయము 37వ వచనము. 37வது வசனம் பிற்பகுதி. விடுதலை பண்ணுங்கள், அப்போது நீங்களும் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள். 37వ వచనము చివర నేరం మోపొకటి అప్పుడు నేరం మోపబడదు రాయబడింది. తమిళ్లో ఏమని ఉంటుందంటే, విడుదల చేయండి అప్పుడు మీరు విడుదల చేయబడుతున్నారు రాయబడి ఉంటుంది. சீஷர் அவரோடு கூட இருந்தபோது ஒவ்வொரு முறை அவர் தவறுகள் செய்யும் போது அவர் அவர்களை மன்னித்து கொண்டு விடுதலை ஆக்கி கொண்டே இருந்தார். అయితే శిష్యులు తనతో ఉంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాపము పొరపాటు చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆయన క్షమించి వారిని విడుదల చేశాడు. எசேக்கியேல் ఉన్నత పాటు పరమగీతములు 8వ అధికారం 8వ అధ్యాయము 7వ வசனம். 7వ వచనము. ఉన్నత పాటు 8:7 திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது, வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது. అగాధ సముద్ర జలము ప్రేమ 7వ అధ్యాయము 7వ వచనము. అగాధ సముద్ర జలము ప్రేమను ఆత్మజాలదు, నదీ ప్రవాహంలో దాన్ని ముంచివేయజాలవు. அவருடைய இருதயத்தில் அவங்க மேல அன்பு இருந்ததுனால அவங்க செய்த மிஸ்டேக்கை உடனே கூட மன்னிக்கிறவாள் அவர் இருந்தார். తన హృదయంలో అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్న కారణాన్ని బట్టి
తాను చేసిన యొక్క పొరపాట్లను కూడా క్షమించగలిగాడు. இம்மிடியேட்டா அவர்களை விடுதலை பண்ணுகிறவராக இருந்தார். వెంటనే వారిని విడుదల చేసినవాడు కనబడుతున్న తన హృదయంలో தன்னிடத்துல வந்து அவர்களை மன்னிப்பு கேட்கணுன்றவர்களுக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இல்லை. తన దగ్గర వాళ్ళు క్షమాపణ కోరాలి అనే దాని కోసం వెయిట్ చేయలేదు ఆయన. அவர் இருதயம் அன்பினால் நிறைந்திருந்தபடியினால் அவர் குறைவுகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. తన హృదయము ప్రేమ చేత నింపబడిన కారణాన్ని బట్టి వారి యొక్క కొరతలు ఆయన గ్రహించలేదు, ఎంచుకోలేదు. நாம் பிதாவை குறித்து பார்க்கிறோம். మనం తండ్రిని కూడా చూస్తాం. அவர் நம்மை புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். మనల్ని కొత్తగా జన్మించిన ఒక బిడ్డను ఏ విధంగా చూస్తున్నాడో ఆ విధంగా చూస్తున్నాడు. காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிதா இருக்கிறது. ఉదయం నుంచి ఆయన యొక్క కృపను మనతో చూపిస్తూ ఉంటాడు. இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் இருந்தார். యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆ విధంగా ఉన్నాడు. தன்னுடைய சீஷர்கள் தவறு செய்த உடனே அவர்களை மன்னிக்கிறவராக இருந்தார். యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తన శిష్యులు పాపం చేసిన వెంటనే, తప్పు చేసిన వెంటనే వారిని క్షమించేవాడు ఉన్నాడు. அவருடைய குறைகள், அவருடைய இருதயத்தில் அவரை குறித்ததான குறைகள் எதுவுமே இல்லவே இல்லை. తన హృదయంలో వాడిని కూర్చున్నప్పుడు పగ, ఈర్ష్య ఏదీ లేదు. காரணம் அவருடைய இருதயம் அன்பினால் நிரம்பி இருந்ததுனால. ఎందుకంటే తన హృదయం ప్రేమ చేత నింపబడిన కారణాన్ని బట్టి ஆரம்பத்துல பிதா தனக்கு அவர்களை கொடுக்கும் போது அவர்களை எப்படி பார்த்தாரோ அதே போலதான் அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார். ప్రారంభంలో తన యొక్క శిష్యులకు, తనకు శిష్యులుగా ఇచ్చినటువంటి వారి యందు ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడో అంతవరకు అదే ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు. அவருடைய குறைவுகளை சுட்டி காட்டினார். అది అతను ఆయనని ఎంతో మంది మరి వారి యొక్క తప్పులు చూపిస్తూ ఉన్నారు. அவரை போல விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மாறணும்னு சொல்லிட்டு கடிந்து கொண்டார். అయితే వారి వల్ల విశ్వాసం కలిగి మార్చబడాలని గద్దించాడు. ஆனால் அவருடைய இருதயத்தில் இருந்த அன்பு மாறவே இல்லை. అయితే తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ అయితే మారలేదు. அப்படிப்பட்டவராக தான் அந்த சீஷரோடு அவர் அப்பம் பெற்றார். అయితే అటువంటి వారిని శిష్యులుగా తీసుకొని రొట్టె విరిచాడు. அவர் விடுதலை செய்து விடுதலை அடைந்தவரா இருந்ததுனால தான் அவர் தைரியமா சொல்றாரு, ஏதோ இந்த உலகத்தின் அதிபதி வரான், அவனுக்கு என்னிடத்துல ஒன்றுமே இல்லை. తాను విడుదల చేసి విడుదలగా తన హృదయంలో విడుదలైన వాడికి ఉన్న కారణాన్ని బట్టి తను చెప్తున్నాడు, ఈ లోకాధిపతి వస్తున్నాడు, ఈ లోకాధిపతికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పాడు. பிரியமானவர்களே, இப்போது அப்பம் விட போகிற நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்கு? ప్రియమైన వాళ్ళ మనము రొట్టె విచ్చబోతున్నాం, మన హృదయం ఏ విధంగా ఉన్నది? நாளைக்கு பிளட் பிரேக்கிங் இருக்கு, ஆகவே நைட்டே மனைவியோட போய் ஒப்புரவாயிடலாம், புருஷனோட ஒப்புரவாயிடலாம், அப்படி நாம் பெற்றோர்களா இருக்கிறோமா? రేపు రొట్టె విరచబోతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనము భార్య భర్తగా మనమందరము సామరస్యం కలిగి ఉందాము అని అనుకుంటున్నామా? ఓకే, వెలిచం ఇల్లాத నాట్కల్ நல்லது. ఓకే, అది ఆ దినాల్లో మనం చేసిందే చేసాము. ప్రియమైనవి, நாம் காலையில கேட்டது போல நாம் சீஷர்களாய் மாற வேண்டும். ప్రియులారా, మనము ఉదయం మనము వింటున్నట్టుగా శిష్యులుగా మనం మార్చబడాలి. இயேசுனுடைய வாழ்க்கையுடையவர்களாய் மாற வேண்டும். యేసు యొక్క జీవితం కలిగిన వరకు మార్చబడాలి. மற்றவர்களை போல நாம் இதை சடங்காச்சாரமாய் பெறக்கூடாது. ఇతరుల వలె మనం ఇది సాంప్రదాయంగా మనం చేయకూడదు. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கை நாம் பின்பற்றுவர்களாய் இருக்க வேண்டும். యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితము మనము వెంబడించే వారంగా మనం ఉండాలి. நாம் எப்போது வரும்போதும் அந்த தேவனுடைய அன்பினால் நிரம்பினவர்களாய் நம் குடும்பத்திலும் சரி சபையிலும் காணப்பட வேண்டும். మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడిన వారమై మన కుటుంబంలోనూ మన సంఘంలోనూ కనబరచాలి. அதுக்கு நம்முடைய தேவை என்ன நமக்கு தெரியும். அதுக்கு మన యొక్క అవసరం ఏమైనది మనకు తెలుసు. பரிசுத்தாவினால் மாத்திரமே அந்த அன்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే అది మనకు సాధ్యము. இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தின் நாட்கள்ல பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் பிதாவிடத்தில் அந்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டார். యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ఆయన మహారోదనతోనూ శబ్దంతోనూ ప్రార్థించి ఆయన ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేసి అంగీకరించబడ్డాడు దేవుని దగ్గర. அவர் சோதிக்கப்படும் போது அவர்கள் மேல இந்த அன்பு குறைஞ்சு போயிடுமோ என்பதை அவர் பார்த்தார் தன் மாம்சத்தில். ఆయన శోధించబడుతున్న సమయంలో వారి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ కోల్పోతాడేమో ఆయన చూడగలిగాడు. ఆయన, பிதாவே, நீர் இவர்களை நேசிக்கிறது போல நான் நேசிச்சு விடுறேன். ప్రభువా, నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టుగా వారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను. ஏன்னா பிதா வந்து இயேசுவை நேசித்தது போல அவர்களை நேசித்தார். ఎందుకంటే తండ్రి యేసుని ప్రేమించినట్టుగా ఆయన్ని ప్రేమించగలిగాడు. அதை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து, பிதாவே, உம்மிடத்துல அவங்க மேல இருக்கிற அன்பு குறையாதது போல என்னுடைய இருதயத்திலும் குறையக்கூடாது. ప్రభా, తండ్రి, నీ యందు నా ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమని కనపరచగలిగిన శిష్యుని యందు కూడా నేను అటువంటి ప్రేమను కనపరచాలి. ஆகவே அந்த பரிசுத்தாவினால் நிறைந்தவராய் ஆதியில் அவங்களுக்கு நினைத்த அந்த அன்பை முடிவு பிரிந்தும் அவர் காத்துக்கொண்டார். పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడే మొదటగా ఎటువంటి ప్రేమను కలిగినాడో అంతవరకు అదే ప్రేమను కనపరచగలిగాడు. ప్రియమైనవారే, இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ ஸ்திரீகள் இருந்தாங்க. ప్రియులారా, ఈ యొక్క లోకంలో ఎంతో మంది ఎంతో మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. ஆனால் தேவன் நமக்கென்று சூஸ் பண்ணி நமக்கு மனைவியை கொடுத்திருக்கிறார். అయితే దేవుడు
మన కోసము ఒక స్త్రీని ఎంచుకొని మనకిచ్చాడు. அதே போலதான் எத்தனையோ புருஷர்கள் இருந்தார்கள். అయితే ఈ లోకంలో ఎంతో మంది మరి మనుషులు మగవారు ఉన్నారు. தேவன் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு புருஷர்களை கொடுத்திருக்கிறார். అయితే దేవుడు నీ కోసమని ఎంచుకొని ఒక భర్తనిచ్చాడు. சோவன் ஆரம்பத்தில் சொல்வது எத்தனையோ நீதிமான்கள் இருக்கிறாங்க, ஆனா இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தேவன் நமக்கு என்று கொடுத்திருக்கிறார். అయితే సహోదరుడు చెప్తున్నట్టుగా ఎంతో మంది నీతిమంతులు ఈ లోకంలో ఉన్నారు, కానీ మనల్ని దేవుడు తెలుసుకొని నీతిమంతులు మనం మార్చినాడు. இயேசுவை போல அவர்களை நாம் அன்பு கூறுவர்களா இருக்கிறோமா? యేసు వలె మనము ప్రేమ కలిగిన వారు ఉండగలుగుతున్నామా? இயேசுவை போல அவருடைய குறைகளை நாம் விடுதலை பண்ணுவர்களா இருக்கிறோமா? యేసు వలె మనము వారి యొక్క కొరతలను చూసి మనము వాళ్ళని విడుదల చేసే వారు ఉండగలుగుతున్నామా? இயேசுவை போல அவர்களை புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல நாம் பார்க்கிறோமா? இல்லாதவர்கள் அவங்ககிட்ட எந்த குறைகளும் பார்க்கிறோமா? యేసు వలె మనము అప్పుడే పుట్టిన ఒక బిడ్డను మనం ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నామో ఆ విధంగా చూసుకోగలుగుతున్నామా? குறை இருக்குதானா? இருக்கு. కొరతలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அதை சொல்லிட்டு அவர் இருதயத்தில் அந்த குறையை வைத்துக் கொள்ளவே இல்லை. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తన హృదయంలో ఆ యొక్క కొరతలు ఏమీ కూడా పెట్టుకోలేదు. அவர்களை விடுதலை பண்ணினவராய் அன்பினால் நிறைந்தவராய் அவரோடு கூட வாழ்ந்தார். వారిని సంపూర్తిగా క్షమించి విడుదల చేసి విడుదలైన వాడిగా ఉండి ప్రేమ చేత నింపబడిన వాడుగా ఉన్నాడు. இந்த வேளையில் நாம் இயேசுவோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். ఈ సమయంలో మనము యేసుక్రీస్తు కూడా మనం పోల్చి చూద్దాం కాక. ஒரு 2 நிமிடங்கள் கண்களை மூடி ఒక 2 నిమిషాలు మనము మన కళ్ళు మూసి அறியாமல் நாட்களே தேவன் காணாதவரை போல இருக்கிறார். అది మనం తెలిసి తెలియని తెల్ల దేవుడు చూచిచున్నట్టుగా ఉన్నాడు. ஆனால் இப்போது நாம் மனம் திரும்பி குணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். అయితే ఈ దినాల్లో దేవుడు మనం మారుమనసు పొంది సరి చేసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. இப்போதும் அப்படி அன்பில்லாத தன்மைகள் ஏதாவது இருக்குமானால் தேவனிடத்தில் நாம் மனதில் அறிக்கையிடும். అయితే ఈ సమయంలో మనము ప్రేమ లేని తత్వం ఏదైనా మన దగ్గర కనబడుతుంది అంటే దాన్ని మనం సరి చేసుకుందాం. అందులో வெளிச்சமில்லாத நாட்களை நாம் ஒருவேளை அன்பில்லாதவன் அப்பம் பெற்றிருக்கலாம். ప్రభా నేను ఒక గ్రహింపు లేని దినాల్లో నేను ప్రేమ లేని వాడిగా ఉండి నేను రొట్టెలో పాలు పొందాను. అందువల్ల இனி வரும் நாட்களில் అయితే ఇక మీద ఉన్న దినాలలో இயேசுவை போல எப்போதும் உங்களுடைய அன்பினால் நிறைந்தவர்களா நாங்கள் வாழ உதவி செய்யுங்க. நம்ம యేసయ్యా నీవు ఏ విధంగా ప్రేమ కలిగి ఎప్పుడు ప్రేమతో నింపబడ్డావు అదే విధంగా నన్ను చేయండి. అందువల్ల நாங்கள் அப்பம் பெற கூடி வரும்போதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை எங்கள் வாழ்க்கையில் அனுதினமும் தியானித்தவர்களாய் நாங்கள் அப்பம் பெறட்டும். ప్రభా మేము రొట్టె విచ్చడానికి వచ్చిన సమయం అంతట్లో కూడా మేము మీ యొక్క జీవితంలో మీరు ఏ విధంగా జీవించారు జీవించినట్టుగా మేము సవాల్ చేపట్టడం మా సహాయపడండి. பிரியமானவர்களே, நமக்காய் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட சரீரம் நம்மளை ஆக்கிரமிப்புல தீர்க்கும்படிக்கு கொடுக்கப்படல. అవును పిల్లరా, ఇక మన కోసం అప్పగించబడినటువంటి ఈ యొక్క శరీరం వచ్చి మనం న్యాయం తీర్చడానికి అప్పగించబడలేదు. கிறிஸ்துவை போல இல்லாத எல்லா சுபாவத்திலும் நம்மளை ரட்சிக்கும்படிக்கு கொடுக்கப்பட்ட சரீரம். అయితే ఇక సారీ இயேசுவை போல மாறும்படிக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்துவ சுபாவத்திலும் நம்மளை ரட்சிக்கும்படி கொடுக்கப்பட்ட యేసు వలె మార్చబడినట్టుగా యేసు యొక్క స్వరూపంలోకి మార్చబడినట్లుగా అప్పగించబడిన శరీరం ఇది. அவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கவே வந்தார். దేవుడు ఇచ్చినటువంటి జీవం ఇది. అది పరిపూర్ణపడ విరుம்புகிற தேவனா இருக்கிறார். అది పరిపూర్ణంగా చేయగలిగే సమర్థుడు ఆయన. ஆகவே நாம் சடங்காச்சாரமாக அல்ல, అయితే ఇది మనము సాంప్రదాయంగా కాదు, அவருடைய சரீரத்தையும் அவருடைய ரத்தத்தையும் சரியாய் நிதானித்தவர்களாய் நாம் அப்பம்படும்படிக்கு அவர் விரும்புகிறார். ఆయన శరీరాన్ని ఆయన రక్తాన్ని మనము సరిగా మనము గ్రహింపు కలిగిన వారంగా మనము విరవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. ஒரு நிமிடம் நம்ம அமைதியா இருந்த దేవుడి సముద్రంలో நாம் கொடுப்போம். దేవుని సన్నిధిలో మనము ఆ విధంగా వేచి ఉందాము. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே நாம் துதிக்கிறோம். అవును, మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మేము స్తుతిస్తున్నాము. பிதாவே, உங்களுடைய குமாரனா இயேசுவை போலவே நீர் எங்களையும் நேசிக்கிறதுக்காக நன்றி பிதாவே. ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నట్టుగానే మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు ప్రభు. அவரை போலவே நாங்களும் மாறும்படிக்கு எங்கள் மீது வைராக்கிய வாஞ்சியா இருக்கிறதுக்காக நாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఆయన వలె మేము మార్చబడాలని నీవు వైరాగ్యంతో వాంఛ కలిగి ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చేసుకుంటున్నాం. இப்படியா உங்களுடைய கண்களில் தய கிடைத்தக்கு நாங்கள் ஏமாத்திரம். ఈ విధంగా మీ యొక్క కన్నుల్లో దయ కలగటానికి మేము ఎటువంటి వారం ప్రభా? ஆம் பிதாவே, இந்த பகுதியில் எத்தனையோ நீதிமான்கள் இருக்கிறாங்க. అవును ప్రభా, ఈ పట్టణంలో ఎంతో మంది నీతిమంతులు ఉన్నారు, உண்மையுள்ளவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே, ఎంతో మంది నమ్మకస్తులు ఉన్నారు.
ஆனாலும் தகப்பனே நரகாக்கினைக்கு மாத்திரமே பாத்திரவான்களாகிய எங்களுக்கு உங்களுடைய கண்களில் தயை கிடைத்ததே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். అయినప్పటికీ ప్రభా నరకానికి మాత్రం పాత్రలమైన మా యందు ప్రభు మీ కన్నులో దయ కలిగినందుకు వందనాలు. நாங்கள் மனம் திரும்பும்படிக்கே நீங்க பேசுகிற தேவனா இருக்கீங்க ప్రభా మేము మారు మనసు పొందినట్లుగానే మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు, అందుకే వందనాలు. எங்களை சுத்திகரித்து మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి இயேசுவின் ஜீவனை எங்களுக்கு தருவதற்கு நீங்க உண்மையிலவராக இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம். యేసు యొక్క జీవాన్ని మరలా మాకు అనుగ్రహించడానికి మీరు నమ్మకస్తులైనందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. எங்களை மன்னித்ததற்காக நன்றி. మమ్మల్ని మన్నించినందుకు క్షమించినందుకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరుస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. எங்களை தகுதிப்படுத்துவதற்காக துதிக்கிறோம். మమ్మల్ని దానికి యోగ్యులుగా చేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. பிதாவே இந்த பாத்திரத்தை நீர் ஆசீர்வதித்தார். ప్రభా ఈ యొక్క సమయంలోనే ఈ యొక్క పాత్రను మీరు ఆశీర్వదించండి. இந்த ரசத்தை நீர் ఈ ஆசீர்வதித்தார். యొక్క రసాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற நீங்க உதவி செய்ய முடியும். మా జీవితాల్లో ఆశీర్వాదంగా మార్చబడటం మా సహాయపడండి. கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சூழல் ஆசீர்வதியும். ఒక్కొక్క సహోదరి మీరు ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాం. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. మా ప్రార్థన ఆలకించడానికి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటాం ప్రభు. துதிகன மகிமையெல்லாம் உங்களுக்கே நாம் செலுத்துகிறோம். స్తుతి మహిమ ఘనత ప్రభావాన్ని మీకే ఆరోపిస్తున్నాం. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபத்தை கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.